एकादश अध्याय जामळ अर्जुन भग्न ओ मुख्य श्री शुक उवाच सुख कहती शुण राये हरिचरणे करिध्याये मन आनंदेन प्रबर मुनि को कहती उत्तर एमते भागवत वाणी शुक वचन राजा शुणी बोलती मधुर वचन मोर जीवन आज धन्य बहुनी कुबेर कुमेर वृक्ष होइले गोपपुरे कि दोष कले नारदंकु साप पाइले केउ पापु ताहांक मध्ये नाही दोष शेष गोविंदर दास केते अनीति आचरिले निर्गुणे मुनिଙ୍କୁ ଚାଲିଲେ ତେଣୁ ହୋଇଲେ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ଗୋପନଗରେ ବେନି ଭାଇ ସେ କଥା କହ ମୁନି ବର ନିର୍ମଳ ହେଉ ମୋ ଶରୀର ମୁନି କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ହରିଚରିତ ମନେ ଗୁଣି ନରକ ନିବାରଣ କଥା କହନ୍ତି ଶୁଣ ସୁଦଚେତା ନଳ କୁବେର ମଣି ଗ୍ରୀବ ତପେ ତୋଷିଲେ ସଦାଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମାଧବ ବୋଇଲେ ବରଣୀୟ ଜବ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଶୁଣିବା ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ ସତେକ ପକ୍ଷ ପସରି ଆମ୍ବେର ମୃଦୁ ଯାଇ କରି ଅସ୍ତୁ କହିଲେ ଶୂଳ ପାଣି ଦୈବ ମିଳିଲା କଆଣି କନ୍ୟା ସତେକ ଭେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଲାଗେ ଦଇବେ ନିଦାଘର କାଳ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାରୁଣୀ ମଧ୍ୟ କଲେ ପାନ ଫୁଳ ହୋଇଲେ ହତଜ୍ଞାନ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କନ୍ୟା ଏ ପଶିଗଲେ ଜଳେ କରନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ କେଳି ହାସ ପରିହାସ ଡମାଳି ହେମନ୍ତ ସମये ନାରଦ ଜାନ୍ତେ କରନ୍ତି ବୀଣାନାଦ आश्रम नाम बदरिका कहिकी जाइछन्ति एका हरिभकति चिते धाई नाचती बीणा वाद्य गाई कन्या देखि मुनिवरे वस्त्र पिंधिले उठिथिले भये कंपन्ति थरहर नपुनी कोपे मुनिवर वृक्षर पछरे लुचिले नारद प्रत्यक्ष देखिले जड़े बेनी भाई क्रीडती देखिले कन्या ए नाहंती भोले चाहती चौदिग वस्त्र ही नाही कटी भाग मदे अरुण बेनी भाई मुनि को न चाहती बेनिया की मुनि को चाहती निरेकी देखि नारद मुनिवर विनाश बोध कले स्थिर कूले रहिले आड़ होई हृदय विचारती चाई एबेनी कुबेर नंदन मदे होइला ज्ञान शून्य दैव कलायंकु नाश तेणु होइले बुद्धि ध्वंस स्वभावे रजगण छंदे अज्ञान हेले मोह बंदे ऐश्वर्य मधुर लक्षण त्रिबोधे अटे हा जान बहु एबेनी कुमर नंदन मदे होइला ज्ञान शून्य स्वभावे रजगुण छंदे अज्ञान हेले मोह बंदे ऐश्वर्य मदर लक्षण त्रिबोधी अटे हा जान बहु स्त्री संगरु सुरपान द्रुत क्रीडारे रसे मन ऐश्वर्य मदे होई मत आत्मा निर्भय व्यक्तिगत नश्वर देह पुरज अमर पिता करी स्थिर जीव विश्रंति आनंदरे शोचना न थाई मनरे देहरु प्राण गले छाड़ी रहिले मृत्युपिंड बड़ी भूदेव नरदेव हेले अंते नाश कुंभले कहब भले भले तुमे विक्षा जे भस्म नाम बई एथि नहीं भ्रम तेबे ही विद्या देह पाई न बुझी अन्य को हिंसई ए देह अटई कहार माता पिता बा बंधुकर अथवा बल अच्छी जार ताहार एथे अधिकार निजर नहे कि देह बुझिबा अटई सन्देह जन्मे अव्यक्त वस्तुरु ही कोप होई गुण तई ऐश्वर्य कुल मने जार दारिद्र तार प्रतिकार दरिद्र बणे दुख पाई आत्मा को जगते देखई सम मरण दुख सुख जे से प्राणी नारायण सुखे से प्राणी नारायण रखे कंटा न बहे तार पादे सुख बंचय प्रमादे दुष्ट न जाने परमार्थ जंतु मारणे सामरथ जार देहे क्षत होई से जाने दुख सुख दोई एते विचारी मुनि वर चंचल मन स्थिर करी स्थिर कहती दया भाव चिते नाश ए जीव एही मते एबे तो एही दुई बेनी भाई बोल होइले सुराकाई देह को न जानती बोले वृक्ष होइबे कतुले कोपे बोइले मुनिवर शुण कुबेर कुमर अर्जुन वृक्ष रूप होई गोपे जन्मिब देह होई सते बरस वेद मते कृष्णे भेटिब सापवन्ते
ଭକତି ହେବ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ସାକୁ ତରିବ ପ୍ରମାଦେ। ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ଗଲେ ସେଦିନୁ ବୃକ୍ଷ ସେ ହୋଇଲେ। ଶୁଣ ରାଜନ ହରିବାଣୀ ରୋଳ ଟାଣିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି। ବୃକ୍ଷ ଧୋଇଲେ ବେନି ବସ୍ତ ମନେ ଚିତନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ। ନାରଦ ବଚନ ମୋହର କରିବି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଦାସ ବତ୍ସଳ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପଶି। ରୋଳ ଲାଗିଲା ବେନି ବୃକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଟାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ବେନି ମୂଳ ପଡ଼ି କମ୍ପଇ ପତ୍ର ଡାଳ। ଶବଦ ମେଘ ଗଡ଼ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେହ ମାଡ଼ି। ଦିହେ ଲାଗ ଦେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାହାର ହେଲେ ବେନି ଭାଇ। ରୂପ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର କିଏ ବା ଶଶୀ ଦିବାକର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି ଭାଇ ଚରଣେ ଶିର କର ଦେଇ। କର ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ। କୃଷ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରି। ଲୀଳାରେ କରୁ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁ ଦୟା। ତୋହର ରୂପ ବଣ ଗୁଣ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ବନିବୁ କେମତେ। ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ। କାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପରମ ଜୀବ ଆତ୍ମା ହେତୁ। ଭକତ ଜନ ନିସ୍ତାରଣେ ଶରୀର ବହୁତୁ କାରଣେ। ନାମ ତ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରାହି କରିବୁ ଆଦି ମୂଳ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନୀ ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ନାରଦ ଭେଟିବାର ଫଳେ ତୋତେ ଦେଖିଲୁ ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବଣେ ମନ ସ୍ଥିର ଦେବ ବଚନେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିରେ ଦେବ ବଚନେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତୋହର ପାଦ ଧ୍ୟାନ ହେଉ ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ତୋତେ ଦେଖିଲୁ ଦଇତାରି। ତୋର ସେବକ ମିତ୍ର ପଣେ ଖଟିବୁ ତୋହର ଚରଣେ। ଏମନ୍ତ କହି କର ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ ପାଦେ ପଡ଼ି। ହସି କହନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏଇ। ନାରଦ ଭେଟିବାରୁ ଫଳ ହେଳେ ତରିଲୁ ଭବ ଜଳୁ। ମୋହର ପାଦେ ଯାର ମନ ମନାମେ କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ପରେ ରଖନ୍ତି ଦୟା ଚିତ ମାୟରେ ନୁହନ୍ତି ମୋହିତ। ଏହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେ ପାଇ ତାପ ତାହାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଶୁଣ ଏ କୁବେର କୁମର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଅ ଘର। ଭକତି ହେଉ ମୋର ପାଦେ ମୋତେ ପାଇବ ପ୍ରମାଦେ। କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଗଲେ ଚଳି। ସେ ହରି ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ମୁଖ୍ୟଣ ନାମ ଏକଦଶୋଧ୍ୟାୟ।